अंध विश्वास जिन्हों देखा नहीं उत्ते विश्वास कर लिया उसनों अंध विश्वास कहते हैं। जिन्हों असीं देखते हैं उन्होंने मानते नहीं, जिन्हों देखा नहीं असीं उन्होंने मानते हैं। यही तो अंध विश्वास है। भगती नाल ही शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति नाल भगती नहीं होती। जे भगती करांगे तां ही सानू शक्ति हासिल होनी है, तां ही तुहानूं शक्ति मिलनी है। ये जिहड़ा परमार्थ का मार्ग आ, भगती का मार्ग आ, अध्यात्म का मार्ग आ, ये विश्वास का मार्ग आ। जे तुहानूं अपने गुरु ते भरोसा आ, अपने गुरु ते विश्वास आ, फिर तुसीं इस रास्ते सफल हो सकते हो। जे तुहानूं अपने गुरु ते विश्वास नहीं हैगा, गुरु ते भरोसा नहीं हैगा, तुसीं अज भी फेल हो जाओ, कल भी फेल हो जाओगे। तुहाडे कोल ਲੱਖਾਂ डिग्रियां होणगियां, ਲੱਖਾਂ डिग्रियां होणियां तुहाडे कोल। इन्नियां डिग्रियां होण दे बावजूद भी जे तुहाडा अंध विश्वास, पखंडवाद, तुसीं वहमां भरमां 'च फसे रहे तो तुसीं अनपढ़ दे अनपढ़ ही रहोगे। अज समा ही इदां दा चल रहा, असीं इन्नी डिग्रियां लै लित्तियां, इन्ना पढ़ लिख गए, फिर भी सानू अपने टेवियां ते यंत्रियां ते भरोसा रह गया। सानू इन्हां हत्थां दी लकीरां ते भरोसा नहीं रहा, अपनी मेहनत ते भरोसा नहीं रहा, सानू दूजियां ते भरोसा रह गया, सानू कागजां ते भरोसा रह गया। असीं यंत्रियां ते यकीन करते हैं, टेवियां ते यकीन करते हैं, अपने नीले पीले पत्थर जिहड़े हत्थां विच पाए हुंदे आ, पुरखराज, नीलम, पन्ना, जो भी आ, इन्हां ते विश्वास रह गया, जो साडे दुख का कारण बनती है। अज इंसान तां ही दुखी आ क्योंकि उन्होंने अपने आप ते विश्वास नहीं, अपने आप ते भरोसा नहीं है, अपनी मेहनत ते भरोसा नहीं, अपने कर्म ते भरोसा नहीं है। वो दूजियां दे विच अपनी खुशी लभण की कोशिश करता, दूजे तो खुशी सुनने की कोशिश कर रहा। अपने आप ते भरोसा रखो, अपने आप ते विश्वास रखो, अपनी मेहनत ते भरोसा रखो, कर्म ते भरोसा रखो, तुसीं सब कुछ कर सकते हो। पर असीं इन्ना ज्ञान पढ़ पढ़ के असीं संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, पर असीं कदे अपने आप नूं पढ़िया ही तो है नहीं, अपने आप नूं जानने की कोशिश ही नहीं की। आज सारा संसार अंध विश्वास के पिछे पिया है। इन्ने असीं पढ़ लिख के डिग्रियां लै लियां, वड्डी तो वड्डी डिग्रियां लै लियां, पर फिर भी सानू अंधविश्वास ही रहा, पखंडवाद ते विश्वास रहा, वहमां भरां 'च असीं फसे रहे हैं। तां ही इंसान अज दुखी है, अपने दुखों तो ही दुखी हो गया। अपने गुरु ते भरोसा रखो, गुरु की हुक्म की पालना करो, गुरु के हुक्म च रहने की कोशिश करो, गुरु जो कह रहा उस तरह करने की कोशिश तो करो, फिर तुम सदा सदा सुख पा लोगे। अपना रोज़ 2.5-3 घंटे सिमरन कराया करो, बंदगी कराया करो, उस तो बाद फिर अपने संसार के काम धंधे कराया करो। अपना जीवन इदां दा बना के तो देखो, तुहाडी गल जरूर बन जाए। पर तुहानूं विश्वास ही नहीं हैगा, तुहानूं भरोसा ही नहीं हैगा, तुहानूं सबर ही नहीं हैगा। बस तुसीं कहने अज बीज पाया, कल बूटा तैयार हो जाए, अगले दिन फल लग जाए, सानूं फल खाण नूं मिल जाए। थोड़ा समा लगता। घर भी बनाने ना, नीआं भरदे कितना टाइम लगता घर बनाने, 4-5 महीने लग जाते एक घर नूं बनाउण नूं। जे अज बूटा आपां लाने आ, बूटे नूं साल लग जाता बूटे वड्डे होण नूं। एक स्कूल दे विच असीं पढ़दे आ, एक क्लास पास करन नूं 365 दिन लग जाते आ, तां एक क्लास पास करदा। फिर तुसीं किद्दां कहंदे आ कि असीं अज बूटा लाया कल सानूं फल मिल जाए, अज असीं सिमरन किया कल साडा हल हो जाए, अज असीं भगती की कल साडा काम हो जाए। इदां हो सकदा? कदे नहीं हो सकदा। ये विश्वास भरोसे का मार्ग है। तुसीं अपना रोज़ सिमरन करो, रोज़ बंदगी करो, नेम पक्का रखो, अपना ड्यूटी पक्की रखो, फिर अपने संसार के काम धंधे जो तुसीं करदे हो करो। भगती ने शक्ति मिलनी है। हुण अज गल करदे आपां महल्लियां दे विच, अपने पिंडां दे विच गुरुद्वारे ने, मंदिर ने,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈ ਜੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 5-7 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਭੀੜ ਦੇਖਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਰੁੱਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਓ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਠਿਕਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਆਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਵਨਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲਾਈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਅਮੀਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਦਾਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ। 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਲ ਪਰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਆਣੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਾਰਵਾਰ, ਦਿਲ ਯਾਰਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਫਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਕੁੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਧਾਗੀ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਡੂਡੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਮਨ ਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਲੈ ਆਈ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਦਿਓ, 10 ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਆ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਮੌਤ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 90% ਦੁੱਖ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਦਾੜੀ, ਕਿਉਂ? ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ।
ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਜਮਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਥੰਮ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਖੋਜ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੌਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਕੇ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੰਦ 24 ਘੰਟੇ 10 ਮੰਦ ਰੋਜ਼ ਕੱਢੋਗੇ, 2.5-3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੁੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਅੱਗੇ? ਡੈਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ, ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ? ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਭਗਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਰਾਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਕੀਰ ਕੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਛਲ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਚਤਰ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਨਾ ਦਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ,
ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਈ ਚਲੋ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਚਲੋ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਫਕੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਅਕਸ਼ੇ ਗੁਪਤਾ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਬਸ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਫਕੀਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਛੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਚੱਕੀਆਂ ਪਸਵਾਈਆਂ। ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਮੇਲੇ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਮਰਾਂ ਉਹਨੇ 50-50 60-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਦੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਸ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਏ ਪੈਸਾ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਪੈਸਾ, ਹਾਏ ਪੈਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਕੱਲ ਦੀ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਛਲ ਕਪਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕਰੋ, 2.5 ਘੰਟੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਧ, 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਖੋਜ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੀਲਮ ਪੁਰਖਰਾ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ, ਸਬਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਬਸ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਬ ਆ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਬ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਫਲ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਓ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, 24 ਘੰਟੇ ਦੱਸਣਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।